Good afternoon, student. Today we are going to start our third chapter from unit number 2, that is genetics and evolution. The name of the chapter is inheritance and variation. Basically, the inheritance and variation, this chapter is from the second unit, which is genetics and evolution. First of all, what is the genetics? Genetics is a branch of biology which deals with the inheritance and variation. Okay, now let us see what is the inheritance. Inheritance is also known as the heredity. ओके, हेरिडिटी ही जी काही कन्सेप्ट आहे ती तुम्ही 9वी किंवा 10वीला अभ्यासलेली असणारच आहे. मराठीत आपण त्याला काय म्हणतोय? अनुवंशिकता. आता अनुवंशिकता म्हणजे काय? अनुवंशिकता अर्थात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जी काही कॅरेक्टर्स आहेत किंवा गुणवैशिष्ट्ये आहेत ती संक्रमित होणं. ओके, नाउ इन इंग्लिश, heredity is the transmission of the genetic information or genetic character from one generation to other generation. Let us see the definition of a heredity or inheritance. The transmission of genetic information from one generation to other generation is known as heredity or inheritance. Okay, now what is the heredity means? Transmission of a genetic information from one generation to other generation. Now, what do you mean by genetic information? Genetic information means various genetic characters. In case of human being, like height of a human being, then color of a skin or color of eyes, texture of hairs, all these things are the genetic characters. In case of a plant, like the height of plant, then the color of flowers, then the position of a flower or seed color, seed coat, all these things are, all these characters are a genetic characters. Now, the mechanism of inheritance was successfully investigated before the study of chromosomes or genes. अर्थात हेरिडिटी किंवा इनहेरिटन्सचं जे काही मेकॅनिझम आहे, प्रोसेस आहे, ती जीन्स आणि क्रोमोझोम्स यांच्या स्टडीच्या आधी स्टडी केले गेलेलं आहे. आणि हे इनहेरिटन्स किंवा हेरिडिटीचं मेकॅनिझम जे आहे ते बेसिकली ज्यांनी स्टडी केलेलं आहे ते आहेत ग्रिगर मेंडल. ओके, ग्रिगर मेंडल जे की एका शेतकऱ्याचा मुलगा होता आणि ज्यांचा जन्म जो आहे मोराविया या विलेजमध्ये झालेला आहे इन 1822. ओके, यांनी काय केलेलं आहे? ग्रिगर मेंडल त्यांनी हायब्रिडायझेशन टेक्निक यूज केली आहे. आता हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय हे तुम्ही अभ्यासलेलं आहेच आहे. दॅट इज द क्रॉस पॉलिनेशन किंवा दोन डिफरंट प्लांट्समध्ये जे काही सेक्शुअल प्रोसेस करून आपण हायब्रिड जे आहेत ते फॉर्म करत असतो. ओके, सो ग्रिगर मेंडल first gave the accurate explanation for the mechanism of inheritance by using hybridization technique. हायब्रिडायझेशन टेक्निक्सचा वापर करून त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा हेरिडिटी कसं काम करतं किंवा इनहेरिटन्स कसं काम करतं ह्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. आता ग्रिगर मेंडल यांनी त्यांच्या एक्सपेरिमेंटसाठी ज्या प्लांटला चूज केलेला आहे तो प्लांट आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाचा आहे. दॅट प्लांट इज अ गार्डन पी प्लांट. त्याचं बायोलॉजिकल नाव आहे पायझम सटायवम. सो मेंडल स्टडीड 7 ट्रेट. नाउ व्हॉट इज अ ट्रेट? 7 characters. So Mendel studied 7 traits in garden pea plant
individually one at a time or in a combination of 2 or 3 characters at a time. अर्थात मेंडलनी जे काही आहेत ते 7 ट्रेट किंवा 7 कॅरेक्टर्स जे आहेत गार्डन पी प्लांटचे ते चूज केले आणि त्यांचं जे काही आहे ते स्टडी त्यांनी एक तर इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर्सचं किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 or 2 कॅरेक्टर्स जे आहेत ते ॲट अ टाइम स्टडी केलेले आहेत. नाव which 7 characters Mendel chose, they are listed here. These are the 7 characters. First character is the height of a stem, then color of flower, position of a flower, color of pod, shape of seed and seed color. And here all these characters having the alternate characters or alternate contrasting characters such as a height of stem, it may be tall or dark. Then color of flower, it may be colored or white. Position of flower, it may be aerial or terminal. Color of pod, it may be green or yellow. Then shape of pod, it may be inflated or constricted. Then shape of seed, it may be round or wrinkled. Then seed color, it may be yellow or green. ओके, एक्झाम मध्ये तुम्हाला ह्या 7 कॅरेक्टर्स संदर्भात विचारलं जाऊ शकतं. सो बाय हार्ट दीज 7 कॅरेक्टर्स. नाव Mendel processed the data mathematically and statistically. मेंडलनी जे काही एक्सपेरिमेंट केलेला आहे त्या एक्सपेरिमेंटमधनं जो डाटा त्याला भेटलेला आहे, क्रॉस केल्याच्या नंतर जितक्या प्रोजेनीज मिळालेल्या आहेत त्या सगळ्या डाटाला त्यांनी मॅथमॅटिकली आणि स्टॅटिस्टिकली जे आहे ते प्रोसेस केलेला आहे. मॅथमॅटिकली त्यांनी त्याला अभ्यास केलेला आहे, म्हणून त्याचा किंवा मेंडल यांचा जो काही एक्सपेरिमेंट आहे तो सक्सेसफुल झालेला आहे. ओके, Mendel postulated the principles of heredity which are known as fundamental laws of heredity as proposed by Correns in 1900. ओके, मेंडलनी जे काही वर्क केलेलं होतं इट वॉज अनसीन किंवा ते पब्लिश झालेलं नव्हतं. मेंडलनी त्याचं केलेलं जे काही हेरिडिटीच्या संदर्भातलं वर्क आहे ते पब्लिश केलेलं नव्हतं. बट इन 1900 वन बायोलॉजिस्ट कोरेन ही रिडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क. मेंडल्सच्या वर्कला त्यांनी रिडिस्कवर केलं आणि त्यानंतर मग त्या वर्कला त्यांनी फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी असं प्रपोज केलेलं आहे. ओके, नाव द अकॉर्डिंग टू मेंडल ट्रान्समिशन ऑफ अ कॅरेक्टर ड्यू टू समथिंग विच इज प्रेझेंट इनसाइड द गॅमेटिक सेल. मेंडलने जो अभ्यास केलेला आहे त्याच्यानुसार त्यांनी काय सांगितलं की जे काही ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर होतं किंवा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रान्समिट होतीये, तर ती ट्रान्समिट होण्यासाठी गॅमेट सेलमध्ये काहीतरी प्रेझेंट आहे. ही कॉल्ड इट ॲज अ फॅक्टर. जे काही समथिंग आहे विच इज प्रेझेंट इन गॅमेटिक सेल ही कॉल्ड इट ॲज अ फॅक्टर. नाउ दिस is responsible for the expression of particular character. That something means in a language of Mendel it is a factor. Factor is responsible for expression of that character. He proposed that factor are a particulate in nature. आणि गॅमेटिक सेल मध्ये असे काही पार्टिकल्स आहेत ज्या पार्टिकलला त्यांनी फॅक्टर म्हटलंय आणि तेच फॅक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जे आहेत ते कॅरी होत आहे. Now the term factor is now known as gene which is given by Johnson. Okay, factor ज्याला आता आपण जीन म्हणतो and the term gene is coined by Johnson. Now these factors occur in pair in parents and segregate from each other during gamete formation without blending and mixing.
हे जे काही फॅक्टर्स आहेत किंवा जीन्स आहेत त्या जीन्स पेअरमध्ये प्रेझेंट असतात पॅरेंटमध्ये. पॅरेंट सेल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये त्या पेअरमध्ये प्रेझेंट असतात. बट ड्युरिंग दी formation of a gamete, we know that the gamete cells are haploid in nature. So ते पेअर्स जे आहेत ते सॅग्रिगेट होतात किंवा एकमेकांपासून विलग होतात, राईट, विदाउट मिक्सिंग और विदाउट ब्लेंडिंग. ओके, गेट इट? In this way, in this lecture we studied about the heredity and inheritance, the chromosomes and mechanism of inheritance. Okay.